తర్వాత మీరే బ్రేకింగ్లు చూస్తారు. కేటీఆర్ గారు ఇది ఒప్పుకున్నాడు, అది ఒప్పుకున్నాడు, అయిపోయింది, అల్లం బెల్లం అని రాస్తారు. అందుకే నేనేమంటున్నా అంటే వీళ్లను, ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డిని నేను నమ్మను కాబట్టి మా లాయర్తోనైతే నేను వస్తా, లేకపోతే తప్పకుండా నేను లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చిపోతా అని చెప్పిన. ఇక మా లాయర్ని కూడా లోపలికి కొనిస్తలేరు. లిఖితపూర్వకంగా నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానో రాసి ఇచ్చిన, అది మా లాయర్ ఇస్తాడంటే కూడా ఆయనను పోనిస్తలేరు. పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారి విషయంలో ఏం చేసిండు బ్రదర్? ఆయన ఇవ్వని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టుగా క్రియేట్ చేశారు కదా. ఆయన తెల్లారి మళ్ళీ పాపం జడ్జి గారు ముంగట మళ్ళీ అఫిడవిట్ సంతకం పెట్టి, జడ్జి గారి సమక్షంలో సంతకం పెట్టి జైలు నుంచి విడుదల చేయాల్సి వచ్చింది కదా. నేను అనని మాటను అన్నట్టుగా పోలీసు వాళ్ళు తప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారని చెప్పాల్సి వచ్చింది కదా. నాకు కూడా ఆ పరిస్థితి రావద్దు, ప్రజలు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, మీడియాలో సర్కస్ జరగద్దు. దాంతోపాటు రైతు భరోసా మీద ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఆందోళనలు, నిరసనలు 15,000 ఇస్తానని చెప్పి 12,000 మాత్రమే ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మోసానికి వ్యతిరేకంగా రైతులు రగిలిపోతున్నారు. కొన్ని రోజులేమో అల్లు అర్జున్ డ్రామా, ఇంకొన్ని రోజులు కేటీఆర్ మీద కేసు పెట్టి డ్రామా, ఏదో డ్రామా పెట్టి డైవర్షన్ పెట్టి టైంపాస్ చేయడం తప్ప వీళ్ళ ఉద్దేశం వేరేది కానే కాదు. Sir, you are not trusting the government and the ACB. That's why you are. No, I am a law-abiding citizen. I am here respecting Anti-Corruption Bureau and its notice to me. I will also ensure that I will give all the information that they want, but in the presence of my lawyer, because they are mischievous. They have in fact distracted, they have confused, they have in the past in fact created a situation where things that were not said by our leaders have reportedly been said and చెప్పి బయట చెప్పారు. So I am suspecting that they are operating under the instructions of a third-rate criminal called Revanth Reddy. So I will go there. పౌరుడిగా నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. తప్పకుండా నేను ఏ తప్పు ఎంక్వైరీని ఎదుర్కొంటాను. కానీ వీళ్ళ ఉద్దేశాలు వేరే రకంగా ఉన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి పైకి వెళ్ళి చెప్తే అది బయటకు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి, మీడియాలో లీక్లు ఇచ్చి డ్రామా చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు. అందుకే నేను, నా లాయర్ ఉంటే తప్పకుండా నా హక్కులు పరిరక్షించబడతాయి నేను అంటున్నా. కాదు కూడదని వాళ్ళు అంటున్నారు. మరి మా లాయర్ని తీసుకొని పోతాను, ఎందుకంటే లాయర్ ఉంటే భయపడాల్సిన అవసరం అయితే. Then next day had to actually appear before a magistrate and issue a rejoinder and a clarification that he has. All I am demanding today of the police is that I am entitled to a lawyer being present with me, because the police department has been mischievous. They have been making claims and making statements which have not been made by our people. All I am requesting the Anti-Corruption Bureau is, please allow me to be there with my lawyer. I am a law-abiding citizen. I have already filed a quash petition in High Court saying the FIR itself is wrong. Now the High Court has heard this argument on the 31st. They have reserved their judgment. I have all respect and immense faith in High Court. I am requesting them to defer, and I am requesting them to basically allow me to participate in whatever information, whatever documents they want. I will provide to them, but I am entitled to a lawyer being present, because I am certainly apprehensive that they are up to, their intentions are malified and they are not wanting to actually record the facts and factual information of this case. I am requesting them to allow me with my lawyer. They are not, so we have to see what ultimately they'll decide. So you are suspecting without your presence they are going to raid your house? They will certainly raid my house. That is their plan. They want to keep me here for a couple of hours, raid my house, plant some information, plant some documents, and start saying that they found something, because this is Revanth Reddy's criminal mindset. This is exactly what he does, and this is exactly what he had done in the Lagacharla case as well. ఆ రోజు పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారు చేయని తప్పు చేసినట్టుగా, ఇవ్వని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టుగా రికార్డు చేసి లాయర్ లేకుండా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ రోజు కూడా మమ్మల్ని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి లాయర్ లేకుండా లేనిపోని స్టేట్మెంట్లు రికార్డు చేసి మీడియాలో లీకులు ఇచ్చి నిన్న రైతు భరోసా ఎగ్గొట్టినారు. కాబట్టి ఈ 2 రోజులు మీడియాలో ఇదంతా పెట్టి మేనేజ్ చేసి మొత్తానికి రైతులను, రాష్ట్ర ప్రజలను డైవర్షన్ గేమ్ లో మరి బిజీగా ఉంచాలనేది రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రయత్నం. నేను మా కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, రైతులకు కూడా చేసే విజ్ఞప్తి, ఈ కేసులో ఏమీ లేదు, దీనివల్ల రేవంత్ రెడ్డి గారు సాధించేదేమీ లేదు. మా ఇంటి మీద రైడ్లు చేసుకున్నా, ఇంకోటి చేసుకున్నా ఆయన సాధించేదేం లేదు. మాకు తెలుసు, ఇక్కడ మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మా ఇంట్లో ఇవాళ మా మామగారి 2వ సంవత్సరికం ఇంట్లో ఇవాళ ఆ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఆ సంవత్సరికం మీద కూడా పడి, ఆ పూజల మీద కూడా పడి మేము దాడులు చేస్తామంటే నేను చేయగలిగిందేమీ లేదు. నేను అనేదల్లా ఒకటే, నేను చట్టాన్ని గౌరవించే పౌరుడిగా బాధ్యతగా వాళ్ళు పిలిచారు, నేను వచ్చాను. నిజాన్ని నాకు రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కోర్టులో తీర్పు రిజర్వ్ అయ్యి ఉంది.
నేను చెప్పొచ్చు, లెటర్ రాయొచ్చు, కోర్టులో ఉంది, కోర్టు తేల్చిన తర్వాత వస్తానని తప్పించుకోవచ్చు. నేను తప్పించుకోదలుచుకోలేదు. నేనే తప్పు చేయలేదు.